Yasya prasadad bhagavat prasado Yasya prasadad nagati kutopi Dhyayung stubang tasya jasastri sandhyam Vande Guru Sri Charanarvindam Ajanulambita bhujo Kanakavadato Sankirtanai Kapitarau Kamalayataksau Vishambharau Dijabharau Yugadharmapalau Mande Jagat Priyakarau Karunavatarau Namastrikala Satyaya Jagannatha Sutaya Cha Savritaya Saputraya Sakalatrayati Namaha Bhariha Pidabhiramang Mrigamadhatilakang Kundalakrantakandam Kanjaksang Kambukanthang Smita Subhagamukang Swadhurinnastavinum Syamang Santang Tribhangang Ravikara-vasanang Bhusitang Vijayantya Bandi Vrindavanasthang Yuvati Satabritang Brahmagopalabhisam Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Tang Namami Haripriye Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅguṁ laṅghayati girim Yat kripātamaham vande paramanandamadhavam Manchā kalpatarubhasya kripā sindhubhya eva ca Patitanang pavanibhyo vaishnavebhyo namo namaha Hari bhakti parajita harinama parayana durvittava suvittava tisang nitang namo namaha Nama dharmaya mahate namo krishnaya vidusi Brahmani namaskritta dharman bhakti sanatanan Narayanang namaskritta naranchaiva naruttamam Deving saraswating vyasang tato jayo mudirayet Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Eichai Gosai Kari Charana Vandan Jahviti Vignana Savista Puran Durga Vibhuti Mendasya Skalat Pada Gatir Muhum Sakripa Justidanina Santa Santa Valambanam Sarantiva Prataksaranupamo Prema Jaladim Sudhadhara Vristi Diva Vyedadati Srutra Putayo Rasardra Sanmriddhi Parama Sukhada Sitalatara
भवित्री किं राधे तव सहो मया कापि सुकथा। कलिजुग पावनावतार श्री श्री गौरांग महाप्रभुर परम अंतरंग पार्षद परम पूज्य पाद श्री श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती चरण तार श्री श्री राधा रस सुधानिधि ग्रंथे 154 संख्यक श्लोके श्री राधा रानीर श्रीचरण सान्निध्ये तार प्राणीर प्रार्थना ज्ञापन करते गिये बोलें, ओई श्री राधे तव सहो मया कापि सुकथा भवित्री किम। तुम्हार संगे आमार कोनो अनिर्वचनीय सुकथा हबे कि। से राधारानीर श्रीमुख निर्गलित सुकथार विशेषण दिच्छेन श्लोके। केमन तुम्हार सेई सुकथा बोलছেন सरन्ति वा प्रत्यक्षर अनुपम प्रेम जलधिम। प्रत्येकटी अक्षरे जे सुकथार अनुपम प्रेम जलधि स्फुरित होच्छे बा प्रेम जलधि खरित होच्छे सुधाधारा वृष्टिदेव विदधति श्रोत्रपुटयो एवं श्रोत्रपुटयो सुधाधारा वृष्टिदेव रसार्द्रा विदधति। और जे तुम्हार सुकथा कर्ण जुगले विपुल अमृतधारा वृष्टिर न्याय अति रसार्द्रा समृद्धि जा अतिशय कोमला एवं परम सुखदा अतिशय आनंदमयी शीतलतरा एवं अति सुशीतलतर এই रूप तुम्हार कथा आमार संगे तुम्हार हबे कि এই रूप सौभाग्य आमार कबे हबे। गतकाल आमरा এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই সুকথা অর্থাৎ কৃষ্ণ কথার যে মহিমা কিঞ্চিত आस्वादन करार चेष्टा करेছি এবং মহাজন বললেন যে সেই কৃষ্ণ কথা যদিও স্বভাবতই অতিশয় শক্তিশালী এবং রসময়ী শ্রবণের দ্বারা শ্রবণকারীর হৃদয়ের মল সব দূরীভূত করে আর তাদের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করে থাকে। তবু কিন্তু এই শ্রী শ্রী ভাগবত কথা এ আরও শক্তিশালী এবং সমধিক রসার্দ্রা সমধিক সুরসা। তারপর আবার
যদি সেই কথা কোনো মহতের শ্রীমুখ দিয়ে বিনির্গত হয় তাহলে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এবং ভাগবত আরও একটি কথা বললেন যে যদি সেই ভাগবতী কথা মহতের মুখনির্গলিত হয় এবং যদি সৎসভায় হয়, সৎসঙ্গে হয়, তো সর্বাধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। শ্রী নারদ প্রাচীন বর্হি রাজাকে যখন উপদেশ দিচ্ছেন তখন একটি শ্লোকে বলছেন, তস্মিন মহান মুখরিতা মধুবীর চরিত্র পীযূষ শেষ সরিত পরিতস্রবন্তী। এখানে যে তস্মিন শব্দটি আছে, এই শব্দের ব্যাখ্যায় গোস্বামী পাদ লিখছেন তস্মিন সাধু সঙ্গে, অর্থাৎ সাধু সঙ্গে যদি মহতের মুখনির্গলিত হরিকথার শ্রবণ হয়, সেই হরিকথা যেন অমৃত নদীর ন্যায় চারদিকে তার প্রবাহ ছুটতে থাকে। যারা পিপাসিত কর্ণে সেই কথার শ্রবণ করেন, বললেন তাদেরকে এই সংসারের যে শোক মোহ ধর্ম আছে এগুলি স্পর্শ করতে পারে না। তো এই যে তসমিন মানে সাধু সঙ্গে, একে তো মহতের মুখনির্গলিত কথা, আবার সাধু সঙ্গের অপেক্ষা কি, যদি কেউ এই ভাগবতী কথা মহতের মুখের থেকে শ্রবণ করেন এবং একা একই যদি শ্রবণ করেন, তাহলে কি সেই রূপ শক্তিশালী হবেন না? বললেন শক্তিশালী তো আছে নেই, কিন্তু এখানে রহস্যটি হচ্ছে এই যে চিত্তে যদি কামনা বাসনা মল থাকে, অপরাধ আদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে সাধু মুখেও হরিকথা শ্রবণে আস্বাদন লাভ করা যায় না। আর একটি জিনিসের অপেক্ষা আছে, সেটি কি, সেটি যদি সাধু সঙ্গে মহতের সভায় বসে শ্রবণ করা যায়, তাহলে এমন একটি অনির্বচনীয় শক্তি বা সাধনা শ্রবণকারীর ভিতরে কার্যশীল হয় যে তার হৃদয়ের এই কামনা বাসনা নাশ করে আর সতই কথাকে মধুময়ী করে তোলে। সেই সাধনাটা কি? বললেন ওটা সাধনা নয়, সেইখানে যে সকল মহতেরা বসে হরিকথা শ্রবণ করছেন, সেই তাদের যে আস্বাদনের একটা সংক্রামক বীজাণু চারদিকে ছড়ায় এবং ওই হরিকথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিটি, সেই তাদের আস্বাদন শক্তির বীজাণু যাদের আস্বাদনের ক্ষমতা নেই, তাদের হৃদয়েও সঞ্চারিত হয় এবং সঞ্চারিত হয়ে তাদের হৃদয় ধীরে ধীরে নির্মল করে সেখানেও সাধু হয়ে থাকে। এই জন্যই তসমিন শব্দটি নারদ দিয়েছে, প্রাচীন বর্হিকে উপদেশ দিচ্ছেন। তো তিনি রাজা, তিনি আবার কোনো মহৎসভায় হরিকথা শুনতে যাবেন নাকি?
কথা শুনবেন, নিজের ঘরে বক্তা ডেকে নিজে শুনবেন, না বললেন ওতে হবে না। এই মৎ সঙ্গী হরিকথা শ্রবণের এই ফল। এই জন্য এই মহতির সঙ্গ করি আর মহতির অঙ্গ হেরি শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্তন। শ্রবণ কীর্তনটি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠবে যদি মহাজনীর সঙ্গ হয়। তাদের অঙ্গ হেরি, এতেই সংক্রমণের কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, এখন আবার এই মহৎ তারতম্যে এর শক্তি তারতম্য অনিবার্য। তখন মহৎ তারতম্যে বলতে মহতের বিচার কে করবেন, কে মহৎ, কারা মহৎ, তাদের কি লক্ষণ। মহতের তো অনেক লক্ষণ শাস্ত্রে বলা আছে, কিন্তু মূল একটি লক্ষণ আছে। মহাজনগণ বলেন, যার যত বৃহত্তম প্রেম জাতিতে এবং পরিমাণে, তিনি তত বড় মহৎ। তাহলে এখন প্রেমের বিচার করতে হবে মহৎ সঙ্গ করতে গেলে। তো প্রেমের বিচার কে করবে? প্রেম তো অনুভূতি সাপেক্ষ। এই জন্যেই মহাজন বলেছেন, প্রেমের বিচার যারা করতে যায় এবং এই প্রেমের লক্ষণাদি ইত্যাদি নিরূপণ করে আস্বাদন করবে, বললেন তারা ঠিক পারেন না, ভ্রান্ত। কারণ প্রেমটি অনুভব সিদ্ধ, অনুভবের দ্বারা সাধন করা যায়। তবে ছোট বড় প্রেম, এর বিচার কে করবে? বিচারের পথ আছে। মহাজন বললেন, সেটি কি? বললেন, প্রেম অনুভব বেদ্য হল। এই প্রেম প্রেমিকের দেহমনে কতকগুলি এই লক্ষণের বিকাশ করে। সেগুলি হচ্ছে অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ভাব। এই ভাবগুলির প্রাবল্য এবং লাঘবতা দেখে তটস্থ হয়ে প্রেমের বিচার করা যায়। কারণ যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম। সুতরাং এটি না করলে আবার প্রেম রসের আস্বাদন চমৎকারিতা থাকে না। তো যার যেই ভাব, প্রেমিকেই করবেন বিচার। কিন্তু তার যে হৃদয়ের ভাব, সেইটি যদি বড় মনে হয়, তাহলে আর বিচার কিরূপে হবে? এই জন্য বললেন, তটস্থ হয়ে মনে বিচার যদি করি, তটস্থ হয়ে বিচার করতে হবে। এই তটস্থ হয়ে মহাজন প্রেমকে 4 ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হচ্ছে অনুপরিমাণ প্রেম। এটি সাধক ভক্তে, কারণ স্বরূপত জীব অনুপদার্থ, তার মধ্যে অনুপ্রেমেই আসতে পারে। এবং সে বলা হয়েছে, এক বিন্দু প্রেম জগৎ ডুবায়। তাহলে সাধক ভক্তে অনুপরিমাণের থেকে বেশি প্রেম হতে পারে না, তাতেই তিনি কৃতার্থ। প্রেম এমন পদার্থ। আর একটি হচ্ছে আপেক্ষিক ন্যূনাধিকময়, অনু নয়, আবার বিভুও নয়, মাঝামাঝি, মধ্যমাকার। সেটি এক প্রকার নয়,
সেটিও এই যেমন ভক্তি সেই অনুসারে কম বেশি, এই জন্য আপেক্ষিক ন্যূনাধিকময়, কারো একটু অধিক কারো একটু কম। যেমন ব্যাস, শুক, নারদ, এদের প্রেম আপেক্ষিক ন্যূনাধিকময়। আর এক প্রকার প্রেম তার পরিমাণ হচ্ছে সেটি হচ্ছে মহৎ, মহান। সেই প্রেম কোথায়? বলেন ব্রজবাসী জনের প্রেম মহান, ব্রজবাসী পার্শ্বদগণের প্রেম এটি হচ্ছে মহান। আপেক্ষিক ন্যূনাধিকও নয় আর অনুত নয়। এই মহানের থেকেও কিছু বড় আছে না? আছে একজনের, সেটি হচ্ছে পরম মহান, অর্থাৎ সুমেরুর মতো বিশাল প্রেম। সেই প্রেমী শ্রী শ্রী রাধারানীর, সেই অখণ্ড মহাভাব, মাদনাক্ষরস, মোহনাক্ষরস ইত্যাদি প্রেম পরম মহান রূপে পতিত হন একজন। তো যদি কৃষ্ণ কথা হয় এবং এই রাধারানীর মুখে শ্রবণ হয় সেই কৃষ্ণ কথা, সেই পরম মহান প্রেম যার হৃদয়ে, একে তো মহান প্রেম ব্রজবাসী গুণের, যদি কৃষ্ণ কথার মহিমা জানতে হয় আর কৃষ্ণ কথার মাধুরী আস্বাদন করতে হয়, তাহলে তাঁদেরই চরণ মূলে বসতে হবে এবং তাদের মুখেই আস্বাদন করতে হবে কৃষ্ণ কথা, তবেই আস্বাদন চমৎকারিতা। সাধারণ ভক্ত এ বুঝবেন কি করে? কিন্তু এই সুকথার মহিমা তাদের নিকটে যে প্রকার অনুভূত হয়, তার মহিমাটি তারা নিজেই শ্রীমুখে ব্যক্ত করে রেখেছেন। যখন শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রী শ্রী রাসলীলায় যখন শ্রীকৃষ্ণ তাদের ত্যাগ করে অন্তরিত হয়ে গেলেন, সেই গোপী গীতি কান্তে 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 বিবসা গোপী, এখনই দর্শন দাও, তা না হলে এই মরে গেলাম, এই বিরহ তাপিত দেহে আর প্রাণ থাকবে না। কৃষ্ণ যেন বলছেন, তাহলে এতক্ষণ বেঁচে আছো কি করে? বললেন বেঁচে আছি, এই যে তোমার সুকথা, তোমার কথা, এই কথাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে এতক্ষণ। সেইখানে কথার মহিমাটি কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করলেন একটি শ্লোকে। তব কথামৃতং তপ্ত জীবনম কবিভিরীড়িতম কলমশাপহম শ্রবণমঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃহণন্তি যে ভূরিদা জনা। আমাদের গোস্বামী পাদুন আবার শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকটিকে মানে মহাভাবতী গোপসুন্দরী গণের শ্রীমুখে এই কৃষ্ণ কথার মহিমা, এই জন্য কত প্রকারে যে আস্বাদন করেছেন। প্রত্যেকেই তাদের আনুগত্যে এইখানে এই সুকথা জানতে হলে রাধারানীর শ্রীমুখের গলিত কথা এই শ্লোকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত হতেই হবে। বলছেন তব কথামৃতম, তোমার কথাই অমৃত। সাঁইপাদ বললেন কথৈব অমৃতম, কৃষ্ণ কথাই অমৃত। আর যে দুটি অমৃতের কথা শোনা যায়, একটি হচ্ছে স্বর্গীয় অমৃত
আর একটি হচ্ছে মক্ষল্প অমৃত জ্ঞানীর, বলেন ওগুলি অমৃত নয়, কথাই বা অমৃতম, এই কথাই অমৃত। কেন বললেন? যেহেতু কারণ দেখাচ্ছেন এই কয়েকটি বিশেষণে। প্রথমে বলছেন তপ্ত জীবনম তপ্তান জীবয়তি, যারা এই সংসার তাপে সন্তপ্ত, এই কথামৃত তাদেরই সংসার তাপ নাশ করে আর অমরত্ব দান করে থাকে, যা অমৃতের কাজ। স্বর্গীয় অমৃত বললেন এই সংসার দুঃখ নাশ করা দূরে থাক, সংসার দুঃখকে বাড়ায়। এই দেখুন স্বর্গে দেবগণ অমৃত পান করেন, নারদ ঋষি কত জায়গায় ঘুরছেন ফিরছেন, কত শত সমস্ত এই দর্শনকারী তার চরণ দর্শনে প্রেম পেয়ে ধন্য হচ্ছে, হাজার হাজার। কিন্তু স্বর্গে যে একজন হচ্ছেন না, হওয়া তো উচিত। মহৎসংগঠিত অমুক, তিনি আবার স্বর্গ আর মর্ত অপেক্ষা করবেন নাকি? বললে অপেক্ষা আছে। কারণ বললেন যেহেতু স্বর্গের দেবতাগুণ দেবর্ষির চরণাশ্রয়ে যে মানব প্রেম পেয়ে ধন্য হতে পারে, এই মহিমাটি তার জানেন না। ওরা ওকে কি দৃষ্টিতে দেখেন? বলে ইনিও দেবতা একজন। তবে আমাদের থেকে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটু হরিনাম হরিকথা বলেন, ভক্তিপথে আছেন, এই যা। তাছাড়া উনিও দেবতা, আমরাও দেবতা। সুতরাং যখন শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ বস্তুকে তার সেই সম্মান না দিলে, তার হৃদয়টি যে প্রেম বিরাজ করছেন তিনি প্রসন্ন হবেন কি করে? তার মহত্ব প্রসন্ন হবেন কি করে? অপরাধ হয়ে যায়, সেটি ফল দেয় না। অমোঘ দর্শন হলেও সেখানে সেই অমোঘটা ব্যাপ্তি সেখানে ব্যাধক হয়ে যায়। এই জন্য তো সুতরাং ওই অমৃতের কাজ সংসার তাপ বাড়ায়। আর যারা মোক্ষ অমৃত আস্বাদন করেন জ্ঞানীগণ, তাদের সংসার তাপ গেলেও এই আনন্দ যে জীবের কাম্য তা তারা পায় না। এর জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্যনালয়, মুক্তি তারা বলতেই পারেন না। সুতরাং সাইপাদ বললেন কথাই বা অমৃতম। আর আমাদের গোসাইপাদ বললেন তপ্তান জীবতী, কথাই অমৃত। উনি একটা অদের উপযোগী ব্যাখ্যা করলেন এই বিরহবতীগণের। বললেন যে কথাই বা অমৃতম, এই যে অমৃত এই বিরহতাপের থেকে বাঁচায়। বিরহতাপ খিন্নান জীবতী কিমুত সংসার তাপ খিন্নান। বললেন সংসার তাপটার কি? সংসার তাপটা কিছু নয়। যেহেতু সংসার তাপ ক্ষীণ তাদিকে তো বাঁচাবেই, তোমার কথামৃত বিরহ তাপ ক্ষীণান জীবতী, যারা বিরহ তাপে তাপিত তাদিকে প্রাণ সঞ্চার করে থাকে। এই জন্য বললেন তো, যখন বললেন কেন বেঁচে আছো এতক্ষণ, এই জন্য বললেন এমনই কি বেঁচে আছি, এই যে সখীগণ তোমার কথা শোনাচ্ছে, এই কথাইব অমৃতম, এই বাঁচিয়ে রেখেছে এতক্ষণ। অমৃত পানের দ্বারা
আর মরতে পারছি না। রাধা ভাবি শ্রীমন মহাপ্রভু গম্ভীরায়। সেখানে দিন কেটে যায় কোন রূপে। সব ভক্তগণ সঙ্গে নানা কথার আলাপে দিনে নানা কথায় প্রভু হয় অন্যমনা। হে রাত্রি হলে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদনা। দিন তো কাটে ভক্তগণ সঙ্গে হরিকথায়, নানাবিধ বার্তায় দিন কেটে যায়। রাত্রিকাল নিশীথ রজনী, দিবাভাগীর সব শব্দ সেখানে নিস্তব্ধ। তখন প্রভুর হৃদয়ে বিশাল বিরহ ব্যথা বেড়ে যায়। তখন একমাত্র উপায় এই রামানন্দের কৃষ্ণ কথা আর স্বরূপের গান। সেই প্রবল বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখে পরাণ। এই সেই বিরহের বিষম সময়ে একমাত্র কৃষ্ণ কথা, এই হচ্ছে প্রাণীর সঞ্জীবক। হে কৃষ্ণ কথায় তারা আনন্দ দান করেন প্রভুকে। তো সুতরাং গোসাইপাদ বললেন, তুচ্ছ এই সংসার তাপ, কোটি কোটি সংসার তাপের থেকে বড় এই বিরহ তাপ। রাধারানীর মাথুর বিরহী ঘন ঘন মূর্ছা। ললিতাদি সখীগণ বলছেন, তুমি যদি তোমার বিরহ কথা কিছু আমাদের বলো। দুঃখের দিনে সুখের দিনে তো লোকে প্রিয়জনের কাছে দুঃখ বার্তা বললে কিছুটা হৃদয়টা লাঘব হয়। তো এত কষ্ট পাচ্ছ, তুমি যদি কিছু বলো তাহলে হৃদয়টা লাঘব হবে তোমার। রাধারানী বললেন, সখী ওইটি শুনতে চাইবে না। আমার হৃদয়ে যে বিরহ অনল জ্বলছে, সেই বিষম বিরহ বাড়বানলের যদি ধূমকণা অনল দূরে থাক, যদি এক কণিকা ধূম আমার নাসারন্ধ্রে কিংবা বাক্যের দ্বারা বেরিয়ে আসে, তো অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাহলে বুঝুন যে আধারটি কি। কিভাবে শ্রী রাধারানী সেই বিরহ ব্যথাকে অন্তরে রেখে আর সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করছেন। তো সুতরাং এত বড় বিরহ জ্বালা, তাই বললেন বিরহ ব্যথা নাশ করে তোমার এই কথা, তখন আর সংসার তাপ। তপ্ত জীবনম কবিভিড়িতম। সাঁইপাদ বললেন, কবিগণ এই কৃষ্ণ কথা স্তব করে থাকেন ব্যাস শুকাদি। কিন্তু তৈ তুচ্ছিকৃতম, কিন্তু স্বর্গের যে অমৃত আছে বা মোক্ষ অমৃত আছে, তাদেরকে তুচ্ছ করেছেন কবিগণ, নিন্দা করেছেন ওগুলিকে। আর গোসাইপাদ ব্যাখ্যাতে বললেন কবিভির ইডিতম সংস্তুতম। ব্যাখ্যায় লিখছেন, অস্মৎ ব্রজবাসী যদ বর্ণতি তদেব মনুদ্য শ্লাঘ্যতি, ন তু স্বয়ং বর্ণয়িতুম শক্যতি রহস্যা জ্ঞানাৎ। এই যে তসুনি টিকা। মহাজন বললেন, ব্রজবাসী কৃষ্ণ কথা রহস্য কি তারা জানেন? ব্যাস শুকাদি আমরা জানি। আমরা ব্রজবাসী বর্ণনা করব কৃষ্ণ কথা। সে ব্রজবাসী আমরা যে কৃষ্ণ কথা বর্ণনা করি,
সেইগুলিকে তারা অনুবাদ করেন, অনুবাদই তো করেছেন। গোপ্যবাচ, গোপীগণ বললেন, অনুবাদই তো করে যাচ্ছেন। ন তু সং বর্ণয়িতুং শক্যতে, কারণটা দেখাচ্ছেন রহস্য জ্ঞানাৎ, তারা এই কৃষ্ণ কথার রহস্য জানেন না। অতি কবিবিদিতম কলমশাপহম কাম কর্ম নিরসনম। সাইপাদ বলেন স্বর্গীয় অমৃত কাম কর্মকে বাড়ায়, নিরসন করে না। কলমশাপহম। আর আমাদের গোস্বামীপাদ একটি অদ্ভুত অর্থ করলেন এখানে, তাদের ভান্ডার ছাড়া ভাগবত বুঝাই যায় না। এরা বললেন এই কলমশাপহম ওর সর্বরোচকত্ব প্রভাবত্বাৎ শান্তরায়মপি, কিমুত এই সুখ দুঃখ ইত্যাদি এই সাংসারিক সুখ দুঃখের কথা তুচ্ছ থাক। বললেন সবার কি কৃষ্ণ কথা রুচিকর হয়? সবার কৃষ্ণ কথা রুচিকর হয় না। মহাজন বলেছেন কৃষ্ণ কথায় রুচি যার সেই ভাগ্যবান, ভাগ্যবানের কৃষ্ণ কথায় রুচি হয়। সুতরাং আমাদের মতো মানবের অরুচি, রুচি কোথায়? ক্ষুধিত পিপাসিত ব্যক্তি যেমন রুচির সহিত অন্নপান আদি, উত্তম অন্নপান আদি পানক ইত্যাদি গ্রহণ করেন, সেই প্রকার কৃষ্ণ কথায় রুচি আসবে। সে রুচি কোথায়? তো বলেন এই যে অরোগোচ্চ প্রভাব, এই যে রুচি নাই, এই রুচি কৃষ্ণ কথাই দেবে। যদি কেউ মনে করেন যে অন্য সাধনার দ্বারা রুচি নিয়ে আসবো, প্রাণায়াম করব, মৌনব্রত সাধন করব, জ্ঞান তপস্যাদির দ্বারা কৃষ্ণ কথায় রুচি আসবে, সহস্র সহস্র সাধনায় নয়। এই কৃষ্ণ কথায় রুচি আসবে এই শ্রবণাঙ্গ ভক্তির দ্বারাই। প্রবিষ্ট কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাব সরুরহম ধুনতি সমলং কৃষ্ণ সলিলেশ্ব যথা শরৎ। এই ভাগবতীয় সমাচার কর্ণদ্বার দিয়ে কথারূপে প্রবিষ্ট হলেন। বর্ষার পঙ্কিল জল যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে স্বচ্ছ হয়ে যায় ঋতুর গুণে। সাঁইপাদ এখানে একটা টিকা লিখছেন, বললেন বর্ষার সেই পঙ্কিল জল যদি আপনি ঘড়াতে পুরে আর ঘরে নিয়ে রাখেন কিছুদিন, তো ওটা পরিষ্কার হবে, কিন্তু সেই ময়লাটা নিচে বসে থাকবে। কলসিটা যদি একটু নাড়া দেন ওটা আবার ঘোলা হবে। তো বললেন সেই প্রকারে জ্ঞান যোগাদি তপস্যাদির দ্বারা যদি কেউ মনে করেন এই চিত্তটিকে শুদ্ধ করব, হবে দেখতে, কিন্তু যদি সেই রকম কোনো নাড়া পায়, অর্থাৎ যদি কোনো সেইরূপ মাইক বস্তুর পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ এসে যায়, তাহলে আবার ঘোলা। যেমন তপস্যাদির দ্বারা সৌহরি ঋষি সংসারে এই ভোগ দেখে সব জলের ভিতরে তপস্যা করলেন, সেখানে তো বিষয় নয়। একদিন মৎস্যের মিলন দেখলেন, নাড়া লাগলো, তপস্যা হলো, নিচে বসে আছে সেই কামনাটা। মান্ধাতা রাজার 50টা মেয়েকে বিয়ে করলেন, এক এক মেয়ের 10-10টা পুত্র, 500 ছেলের বাবা। পৃথিবীতে কোনো মানুষ 500 ছেলে জন্মায়নি, তাহলে কতখানি ঘোলা হলো তাই চিন্তা করুন।
তো বললেন সুতরাং আর বর্ষার জলটা যখন শরৎ ঋতুর গুণে যখন স্বচ্ছ হয় তখন যদি কেউ নাড়া দেন, বললেন তার ময়লাটাই হাতের পরিষ্কার হবে, জল ঘোলা হবে না। তো তেমনি এই কথা শ্রবণাদির দ্বারা যে পরিষ্কারটা হবে, সেই তাকে যদি কেউ নাড়া দেওয়া যায় যতই হোক সেটিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনে করুন কোনো অসৎসঙ্গ এলো, কিছু এলো, কিছুদিন সঙ্গ করলে সেও ধীরে ধীরে ভক্ত হয়ে গেল। তো অতএব এই জন্যই লিখলেন কলমশাপম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রবণ মাত্রেন মঙ্গলপ্রদম কিমু অর্থ বিচারেন, মানে শ্রবণ করলেন তো মঙ্গল হয়ে গেল। এই তো শ্রবণ করা মাত্রেই তো কাজ হচ্ছে। আর যারা অর্থ আস্বাদন করতে পারেন, রস আস্বাদন করতে পারেন কথার, তাদের তো কোথায় নাই। সাঁইপাদের সেই সাঁইপাদের ব্যাখ্যা। আর স্বামীপাদ টিকাতে লিখছেন শ্রবণ মাত্রেন মঙ্গলপ্রদম, বলেন স্বর্গীয় অমৃতের মতো নয়। হরিকথা শুনলেন, প্রেম হয়ে গেল, তাই নাকি? তাই তো। পিবন্তি যে ভগবত আত্মনুশতাং কথামৃতং শ্রবণ ফুটিষু সমৃতম পুনন্তি তে বিষয় বিদূষিতাসং ব্রজন্তি তচ্চরণ সুরুর্ভান্তিকম। দুটি ভূমিকা, বেশি নাই। শুনুন আর ভগবানের চরণে যান। শুনুন না, পিবন্তি পান করুন। সর্বত্র বলা হচ্ছে পানের কথা, আস্বাদনের কথা। পিবন্তি যে ভগবত আত্মনুশতাং কথামৃতম শ্রবণ পুটিষু সমৃতং। আপনাকে কিছু করতে হবে না, কথামৃতই সব করবে। পুনন্তি তে বিষয় বিদূষিতা স্বয়ং। এই যে পুনন্তি, পবিত্র করছেন বিষয় দুষ্ট চিত্তকে, কামনা বাসনা মল সাফ করছে। ওটিকে আপনি করছেন? আপনি শুনছেন খালি বসে বসে, ওটা কোথায় করছে? আর ব্রজন্তি তচ্চরণ সরুণান্তিকং, ভগবানের চরণে চলে যাচ্ছেন। বললেন এত বড় শ্রবণ মঙ্গলং আর কি আছে। সাঁইপাদ লিখছেন আর স্বর্গীয় অমৃত আর মোক্ষস্বরূপ অমৃত অনুষ্ঠান সাপেক্ষম। আপনি যা যজ্ঞ করবেন, কত কত সাধনা করবেন, এখানে কর্মের সাধনা, তবে আপনি দেবভোগ্য অমৃত লাভ করবেন স্বর্গে দেবতনুপে। আর যিনি ব্রহ্মজ্ঞানীর উপাসনা ধ্যান ধারণা করবেন, তার তো কষ্টের সীমায়ত্তা নাই। কত যে সাধন ক্লেশ, আর অধিকাংশই ওই কোটিকে গুটিকে পায়। 1 কোটি জ্ঞানীর মধ্যে ওই একজন হয়তো পাবে মুক্তি, বাকি সব পড়েই যাবে। এত সব বাধা বিঘ্ন রক্ষা করবে কে? ভক্তকে তো রক্ষা করছেন সর্বশক্তিমান গোবিন্দ, পেছনে আছেন ভক্তি। আর তাদের এই জন্যে ভাগবত বললেন তথা নতি মাধব তাবকা ক্বচিৎ ভ্রষ্টন্তি মার্গাৎ। যোগী জ্ঞানী যেন সাধন ভ্রষ্ট হয়ে আর পড়ে যায়, এই প্রকার তোমার ভক্ত কখনোই পড়ে না। কেন বললেন তয়াভিগুপ্তা, তুমি তাদের যে সর্বতভাবে রক্ষা করছো, অভিগুপ্ত, তোমা কর্তৃক অভিগুপ্ত, তারা সুরক্ষিত। অতএব বিচরন্তি নির্ভয়া, তারা ভক্তিপথে নির্ভয়ে বিচরণ করেন। বিনায়কানি কপমূর্ধস প্রভু, বললেন তাহলে তাদের কি বিঘ্ন আসে না? আসে তো।
কিন্তু সেই বিঘ্ন জ্ঞানী যোগীর পতন ঘটায়, আর সেই একই বিঘ্ন যখন ভক্তের কাছে আসে তখন তার উন্নয়ন ঘটায়, সোপান হয়ে যায় সিঁড়ি। দৈন্যের উদ্রেক হয়, হায় ভক্তাধম আমি, আমার সাধন ভোজন নেই। এমন অনিষ্ট কর্তৃক আমার চিত্ত ব্যাহত। যখন বিশাল অনুতাপ আসে, ভক্তি বিঘ্নে ঝনুতাপ স্যাৎ তত ভগবত মহতি কৃপা স্যাৎ। যখন ভক্তি বিঘ্ন এলো, অনুতাপ জাগলো, দৈন্যের উদ্রেক হলো, আর দৈন্য এলো না, প্রেম এসে গেল। এই জন্যই বলা হয়েছে যে শত্রু মিত্রের কাজ করে থাকে, এই ভক্তি পথ এমনি। তাই বলছেন শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমৎ পরম সুশান্তম, শ্রীমৎ পরম সুশান্ত। আর সেই সব নানা বিঘ্নে, সেই সমস্ত উগ্র। তারপরে বললেন যখন স্বর্গে যাবেন তখন স্বর্গীয় অমৃত পাবেন, আর যখন মুক্তি হবে শেষে সেই মুক্তির লোকে যে মুক্তি পাবেন। আর এই কথামৃত বললেন সর্বত্র আততম, সব জায়গায় মন্দিরে মন্দিরে দেখুন হরি কথা হচ্ছে, সর্বত্র অমৃত পরিবেশন হচ্ছে, আততম বিস্তৃতম। বিগৃণন্তি যে ভুরিদা জনা, সুতরাং পৃথিবীতে যাঁরা বিতরণ করেন এই হরি কথার, তাঁরা হচ্ছেন ভুরিদা। অনেক দান করেছেন, করছেন, করবেন। সাঁইপাদ লিখলেন যারা কৃষ্ণ কথার বক্তা, কৃষ্ণ কথা যারা দান করেন তারা পূর্ব জন্মে নিশ্চয়ই দিয়েছেন, আর তা না হলে ভুরি শব্দ বলা হতো না। আর যারা তারা আবার পর জন্মও দেবেন, এই জন্যই ভুরি দা। তাদের ঋণের কোনো শোধ নেই। মহাপ্রভু প্রেমের সাগর। কিন্তু এই শ্লোকটি শ্রী রামানন্দ শ্রী প্রতাপরুদ্র রাজার মুখে শুনে আর ভুরিদা ভুরিদা বলি করে আলিঙ্গন। কে হে বান্ধব তুমি করিলে মোর হিত, আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত। উনি অধ্যায়টা পাঠ করছিলেন মহাপ্রভুর কাছে, এই শ্লোকটা এসে গেল। যখন এই শ্লোক এসে গেল তখন প্রভু বলছেন, আবেশে আছেন তো, কেহে বান্ধব করিলে মোর হিত। অন্তর্যামী প্রভু সব জানেন যে সেই রাজা যাকে তিনি দর্শন দিচ্ছেন না, কোন রূপে স্পর্শ হলে বলছেন ওহো বিষয় স্পর্শ হইল আমার কি গতি হবে, এরূপ আক্ষেপ করছেন। সব জানেন ভিতরে, কিন্তু প্রেম আছে তো, অন্তরে এত দয়া। কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের মায়া? কে তুমি বান্ধব? আমি তো তোমায় ডাকতে যাইনি, স্বয়ং এসে আমাকে সেই এই কৃষ্ণ কথা অমৃত শোনাচ্ছ। এই বলে ভুরিদা ভুরিদা বলি করে আলিঙ্গন। আত্মদান করলেন এই চলে। তো সুতরাং এই ব্রজবাসী, এই হচ্ছে ব্রজদেবী গণের মুখে কৃষ্ণ কথার মহিমা। তাই সুকথা, উত্তম কথা, এই সুশব্দটার বহু ব্যাপ্তি। যতদূর পর্যন্ত উত্তমতা থাকতে পারে এই কৃষ্ণ কথাই তার পরাকাষ্ঠা। এই সুকথা, এই সুকথা, এই কৃষ্ণ কথা এদের মুখে একজন ভাগ্যবানী শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল।
তিনি হচ্ছেন শ্রী উদ্ধব মহাশয়। এই ব্রজে এসেছিলেন এবং নির্জনে তাঁদের দর্শন হয়েছিল। শুনেছিলেন তাঁদের মুখে কৃষ্ণ কথা, যে রাধারানীর সুকথা বলা হচ্ছে, গোসাইপাদ শুনতে যাচ্ছেন। তার ভ্রমর গীতিও উনি শুনেছিলেন। 2-4 জনের জন্য আসা, কিন্তু উন্মত্ত হয়ে গেলেন কথা শুনে, আর এই স্থান ছাড়তে পারেন না। থেকে গেলেন কতিচিন মাসান, 10 মাস। 10 মাস পরে দেহটা গেল, কারণ ভগবান অপেক্ষায় আছেন তার পার্শ্বদ, কিন্তু প্রাণটা গেল না, আত্মা গেল না, এইখানে থাকলো। এদের সেই অপূর্ব কথার দ্বারা এদের মহিমা দর্শন করে আর তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন এবং এইখানেই যাতে তাদের চরণধূলি লাভ করেন, এই জন্য তৃণগুল্ম জন্ম চাইলেন। আসামহু চরণরেণু জুষামহং শ্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌ সদিনাম যা দুস্তৈজম স্বজনম আর্যপতঞ্চ হিত্বা পেজুর মুকুন্দ পদবীম শ্রুতিভীর বিমিজ্ঞাম। একে সাধারণ ভগবান বলেছেন, এই উদ্ধব, আমি হচ্ছি এই উদ্ধব। যখন বিভূতি বর্ণনা করছেন, ভক্তগণ মধ্যে আমি উদ্ধব, তার মানে ভক্ত শ্রেষ্ঠ উদ্ধব। এখন উদ্ধব যদি সব ভক্তের শ্রেষ্ঠ হয় এবং সেই উদ্ধব যদি এদের চরণধূলির জন্য তৃণগুল্ম জন্ম প্রার্থনা করেন, তাতে এদের মহিমা বলবে কে? এই জন্য এ তো পাওয়ার নয়, কলিজীবের পক্ষে দিলেন মহাপ্রভু বলে তো, কিন্তু কৃপা করে এই মহাপ্রভু দলে 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 সমস্ত এসে ঢুকছেন। ভাগ্য না হলে তো হয় না, এখানে ঢুকাই বিপদ, এইখানে প্রবেশ করাই মুশকিল আছে। সাধারণ নায়ক নায়িকার ভাব দুর্ভাগ্যজনী হৃদয়ে এসে যায়, চিত্তটিকে ব্যাহত করে রাধার মহিমা বুঝতে পারে না। কি করে বুঝবে? সে অতল স্পর্শ বস্তু, ব্রহ্মাদির দুর্গম জিনিস। এসেছেন তো তারা মহাপ্রভুর যুগে, ডুব দিয়েছেন ঠিক রত্ন পাবেন বলে, রত্ন উঠে নাই। ভাগ্যহীন সমুদ্রে ডোবে যাহা রতন কি ঢেরি, কর লাগে ঘুঘা উঠে ওহো করম কি ফেরি। তাদের গুগলি উঠছে, গুগলি, তাছাড়া কিছু উঠে নাই। তো সুতরাং ভাগ্যবান জন মহাপ্রভুর কৃপাশ্রিত, গোস্বামী পাদগণের কৃপাশ্রিত, ওই তাঁরাই বলেন এই যে মঞ্জরি ভাব সাধনা, এ তো আধুনিক। তাহলে মহাপ্রভুর যে আবির্ভাব এবং তিনি যে স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রজের সেই রাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ, তাঁর সাক্ষাৎ শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ মূল পার্শ্বদ, তিনি যে 18টা মঞ্জুরির নাম তাঁর রাধাকৃষ্ণ গুণদীর দীপিকা উল্লেখ করলেন, আর ভাবুল্লাসারতিতে স্পষ্ট করলেন মঞ্জরি ভাবের। মঞ্জরি ভাবটা আধুনিক কি করে হলো? সুতরাং হতভাগ্য না হলে এইরূপ কথা আসে। উদ্ধবের মতো মনীষী বললেন, পাবো তো না, পাবো কি করে? এ তো ব্রহ্মাদি দুর্গম। মহাশয়, তুমি তৃণগুল্ম হবে ব্রজওয়ালার একটি চরণেন পাওয়ার জন্য, তো এখন কি সাধনা করবে?
বললেন ব্রজের সাধনা চাই। তো বললেন এদের আনুগত্য নিয়ে সাধনা করবার তো ক্ষমতা নেই, এই জন্যে এই আজ থেকে আরম্ভ করে আর যতদিন বাঁচব ততদিন পর্যন্ত এই এদের মরণ পর্যন্ত এই এদের মুখোদ্গীর্ণ কথাগুলিকে আবৃত্তি করে যাব। চাষাং হরি কথোদ্গীতম পুনাতি হুনত্রম, যাঁদের হরিকথা উদ্গান, হরিকথার উদ্গীত ত্রিজগৎকে পবিত্রিত করছে, ও আমি সর্বদা সেই কথার কীর্তন করব, তাহলেই এদের কৃপায় অবশ্যই তৃণগুল্ম হয়ে জন্মাব। এই হচ্ছে এই রাধা তত্ত্ব, তাঁরই সুকথা। অতএব এই সুকথা শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল আবার আমরা সাধন করব। আজকে আমাদের এইখানেই ভাগবতী কথার বিশ্রাম।